Welcome to English channel. Welcome to Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam-Namakkal. Today in plus 2 English we are going to deal with the poem Incident of the French Camp by Robert Browning. So in the first part we have discussed about the author introduction and about France, Austria, and then about Napoleon. Okay, and the background, Bavaria, everything we have discussed, isn't it or not? So at first we have seen about, just recollect. So this is Napoleon Bonaparte, was a French statesman, I told you, and then we have discussed the summary of the poem, and then we have talked about the Robert Browning, isn't it or not? And so Napoleon, he was waiting. Napoleon, he was waiting where? On the mound to receive the good news with full of oppressed thought in his mind. Okay, so where we have stopped? There, one boy was galloping with full speed, is coming towards the Napoleon. Okay, so there we have stopped. So this is the boy who galloped with full speed towards the mound, okay, where the Napoleon was standing. Okay, அந்த நெப்போலியன் இருக்கிற இடத்துக்கு நோக்கி வந்துட்டு இருக்கிறான் இந்த பையன். ஓகேவா? ஸோ அது அங்கேயே பாயின் அப்படின்னு பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த ஃப்ளாகில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிம்பிள்னு எஸ்டர்டே ஐ ஹவ் இன்ஃபார்ம்ட் யூ. ஓகே, திஸ் த ஈகிள். ஓகே, and we have talked about Bavaria. Okay, so Bavaria was a part of Germany. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, Bavaria அப்படிங்கிறது was a part of Germany. Austria had captured Bavaria. Okay, at that time Germanyயும் ஃப்ரான்ஸும் வந்து friendly countries இருந்தாங்க. Therefore France went in war with Austria to free Bavaria. Okay, Napoleon, the French emperor, sent his army to Ratisbon, a town in Austria. Napoleon was worried about the outcome of the war. Finally he received the good news. Okay, wow. So this is what we have discussed in the part 1. So we have discussed actually in the last class we have discussed about 2 points, that is Martian lanes led the French army and there was a sudden attack on the city. Okay, Ratisbon in Austria, and then he was eagerly waiting to flutter the French flag over the Germany. Okay, you know, we French stormed Ratisbon, a mile or so away on a little mound. Napoleon stood on our storming day with neck out thrust. You fancy how, legs wide, arms locked behind, as if to balance the prawn bro, oppressive with its mind. Okay, so this is what we have seen in the first class. Okay, so that means what? A French soldier attacked the Austrian city of Ratisbon. Napoleon, the French emperor, who was standing on the mound about a mile or 2, and his neck is extended, and then his legs were wide apart and his arms were clasped behind, and his mind was full of deep thoughts. Okay, he stood appeared to the onlooker as if he was trying to balance his mind, which weighed heavy with anxiety. So he was standing with heavy anxiety. Okay, is it or not? And then in the second stanza we have seen what? Just as perhaps he mused, my plans that soared to earth may fall, let once my army leader lanes. We were at yonder wall, outwixt the battery smokes there flew a rider bound on bound, full galloping nor bridle drew until he reached the mound. Perhaps he thought as follows, that is with high yes, full of ambitious thoughts, that whether his plans will work out or not, அவருடைய plans வந்து work out ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிற அவருக்கு அந்த மைண்டில் இருந்துச்சு. ஓகே, the emperor saw thick smoke. ஸோ அந்த சமயத்தில் என்னன்னா ஒரு ஸ்மோக் வந்து அங்கேருந்து வருது, of rows of guns. From the dense smoke a rider on horseback emerged. The horse ran at the top speed. ஒரு ஃபுல் ஸ்பீடில் வந்து அங்கேருந்து அந்த மவுண்டை நோக்கி ஓடி வருது. ஓகே, bouncing movements. The rider did not tighten the bridle to control its speed.
Okay, the rider on horseback reached the mound where Napoleon was standing. Okay, so அது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். Okay, let's see what happens. Lines 17 to 24. Today we are going to deal with them. Okay, and you can make a note of it. The third line 17 to 24, you can give the top heading as appreciation for the gallant behavior of the young soldier. Appreciation for the gallant behavior of the young soldier. Then off there flung in smiling joy and held himself erect by just his horse's mane, a boy you hardly could suspect. So tight he kept his lips. So tight he kept his lips compressed. Scarce any blood came through. You looked twice ere you saw his breast was all but shot in two. So பாருங்க எவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக மீனிங் பாருங்க. The flung, that means what? Threw down. Flung means what? Threw down. Off there flung அப்படின்னு அர்த்தம். He jumped off the horse. ஆக்சுவலாக இவர் என்ன பண்ணுறான், அந்த பாய் வந்து என்ன பண்ணுறான், அங்கேருந்து ரொம்ப ஃபுல் கலூப்பிங் ஸ்பீடில் அந்த நெப்போலியன் நோக்கி வந்துட்டுருக்கான் இல்லையா. ஸோ அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான், அங்கேருந்து வந்து அப்படியே குதிரை மேலேருந்து குதித்து நிற்கிறான். அண்ட் he held him erect அப்படின்னு அர்த்தம், அப்படியே ரொம்ப கம்பீரமாக நிற்கிறான். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. he jumped off the horse. Erect means what? Straight. Held himself erect means what? He managed to keep himself straight. ஓகே, ஸோ அப்படியே தன்னை அப்படியே ஒரு மாதிரி கம்பீரமாக தன்னுடைய நெஞ்சை நிமித்திக்கிட்டு தன்னுடைய எஜமா முன்னாடி நிற்கிறான். அதுமாரி எதை பிடிச்சிக்கிறான் அப்படின்னா ஹார்ஸஸ் மெயின் அப்படின்னா அந்த லாங் ஹேர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த நெக்கில் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த ஹார்ஸுக்கு, அந்த அதான் மெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எ பாய் நாட் ஃபுல்லி க்ரோன் அப் மேன் அப்படின்னு அர்த்தம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதான் மேன் கிடையாது, பாய், ஒரு இளைஞன் தான். ஓகே, ஜஸ்ட் அ பாய். ஹார்ட்லி அப்படின்னா நம்ம ஸ்கேர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். சஸ்பெக்ட், தட் மீன்ஸ் வாட்? பி டவுட்ஃபுல் ஆஃப். கம்ப்ரஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த வாயை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா நல்லா டைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருக்கான், தன்னுடைய உதட்டை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருக்கான். ஸ்கார்ஸ் எனி பிளட் கேம் த்ரூ. வாயிலேருந்து ரத்தம் ஏதாவது கொட்டிடுமோ அப்படின்னு ஒரு பயத்தில் அவன் என்ன பண்ணிக்கிறான், வாயை அப்படியே நல்லா இறுக்கி பிடிச்சி வச்சுருக்கான். யூ லுக் ட்வைஸ் பிஃபோர் யூ saw his breast அப்படின்னா ஒரு தடவை பார்த்தா தெரியாது, ரெண்டாவது தடவை பார்க்குள்ள தான் என்ன தெரியும், அவனுடைய நெஞ்சு வந்து ரெண்டாக பிளந்துருக்குது. ஓகே, கட் இன்டு டூ பை எ புல்லட் அப்படின்னு சொல்லலாம், அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதில் வெளியே வராங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட்? ஆன் ரீச்சிங் த மவுண்ட் வேர் த நெப்போலியன் வாஸ் ஸ்டாண்டிங், என்ன பண்ணலாம், த ரைடர் ஜம்ப்ட் ஆஃப் த ஹார்ஸ். ஓகே, ஸோ அதே சமயத்தில் த ஜாய் ஆஃப் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அவனோட ஸ்மைல்லே தெரிஞ்சுது, அவனோட ஃபேஸ்லேயே தெரிஞ்சுது. ஹீ குட் கீப் ஹிம்செல்ஃப் எரெக்ட் பை ஹோல்டிங் ஆன் டு த மெயின் ஆஃப் த ஹார்ஸ். ஓகே, அதை பிடிச்சிட்டு நிற்கிறான். த ரைடர் வாஸ் சிம்பிளி அ பாய். யூ கேனாட் சஸ்பெக்ட் எனி திங் ராங் வித் ஹிம். எதுவுமே நம்மளால் சஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. He kept his lips tightly closed. Otherwise, ஏன் அப்படின்னா blood would come out of his mouth. ஓகே, அதே சமயத்தில் இஃப் யூ டேக் அ செகண்ட் லுக், ஓகே, ஒன்ஸ் யூ கேனாட் கெட் இட், ஓகே, உங்களால் புரியாது அவன் நெஞ்சில் என்ன பண்ணியிருக்குன்னு புரியாது. இஃப் யூ டேக் அ செகண்ட் லுக் அட் இட் ஹிம், யூ வில் ஃபைண்ட் தட் ஹிஸ் chest was broken into two by a bullet shot. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிற்கிறான். அப்படின்னா என்னென்னா ரொம்ப சிரிச்சுட்டு சந்தோஷமாக தன்னோட நெஞ்சை வந்து நேராக நிமிர்த்தி தன்னோட தலைவனுக்கு முன்னாடி வீரமாக ரொம்ப ஒரு கட்டுப்பாட்டோட, ஓகேவா, தன்னம்பிக்கையோடு நிற்கிறான். ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த மெசேஜை வந்து என்ன பண்ண போகிறான், அவன் வந்து கொடுக்க போகிறான் இல்லையா. ஸோ அவன் நிற்கிறாங்க. அவனோட வாயில் வந்து அந்த உதிரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இந்த ரத்தப்போக்கு வந்து உதிரம்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து அவன் என்ன பண்ணிக்கிறான், டைட்டாக ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கான். தன்னோட வாயில் வந்து அந்த பொங்கி வர அந்த உதரத்தை வந்து தன்னோட உதட்டை வந்து ரொம்ப இறுக்கி மூடி மறைச்சிக்கிட்டான். ஓகே, அதுமாதிரி ரொம்ப பொறுமையாக நிதானமாக, அதுமாதிரி ரொம்ப தன்னம்பிக்கையோட, ஓகே, அதேமாதிரி போராட்டத்துடன் வெற்றி செய்தியை வந்து என்ன பண்ணுறான், சொல்கிறான். ஓகேவா, ரொம்ப கவனமாக பார்க்கக்குள்ள தான் அவனோட மார்பகம் வந்து ரெண்டாக பிளந்திருக்கிறத வந்து நம்மளால் சொல்ல முடியும். ஓகேவா, அந்த அளவுக்கு அவன் அங்கே இருக்கான். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் பாருங்க. Then off there flung in smiling joy and held himself erect by just his odds made a boy you hardly could suspect. So tight he kept his lips compressed, scarce any blood came through. ஓகேவா, you looked twice ere you saw his breast
ப்ளஸ்னா செஸ்ட் வாஸ் ஆல் பட் ஷார்ட் இன் டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள். அண்ட் தென் பாருங்கள், குட் நியூஸ் ரிவீல்டு பை த யங் ஷோல்ஜர். குட் நியூஸ் வந்து ரிவீல் பண்ணுறாங்க. வெல் cried he cried அப்படின்னா the rider shouted at once. அப்படியே அழகாக கத்துறான். இப்போ நம்ம ஒரு சந்தோஷமான செய்தி சொல்லக்குள்ள நம்ம கத்துவோம் இல்லையா, தன்னுடைய தட் மீன்ஸ் வாட், அந்த எக்ஸரேட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் எல்லாத்துக்குமே. அந்த மாதிரி the rider shouted. ஓகே, அது பாருங்க, எம்பரர் பை காட்ஸ் கிரேஸ் we have got you Ratisbon. கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தால் ஓகே we have conquered Ratisbon for you அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மார்ஷல் ஜென்ரல் லேன்ஸ், மார்ஷல் in the market place. ஓகேவா, மார்ஷல் வந்து லேன்ஸ் வந்து சூன் த ஃப்ளாக், அதை பாருங்கள் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள், மார்ஷல்ஸ் இன் த மார்க்கெட் பிளேஸ். எங்கன்னா மார்ஷல் யார், அந்த ஜென்ரல் லேன்ஸ் இருக்காரு அவர். அண்ட் யூ வில் பி தேர், அண்ட் நீங்களும் அங்கே கூடி சீக்கிரம் அங்கே போக போகிறீங்க. டு சி, எதுக்காக, டு சி யுவர் ஃப்ளாக் பேர்டு ஃப்ளாப் ஹிஸ் வேன்ஸ். ஓகே, அந்த பேர்டை உங்களுக்கு காமிச்சோம் இல்லையா, ஸோ அந்த ஃப்ளாக் நீங்கள் சீக்கிரமாக போய் அதை பார்க்க போகிறீங்க. Okay, to see your flag bird flap his wings, the French flag with eagle on it. அதான் flag bird னு அர்த்தம். வேன் அப்படின்னா வந்து poetic wordல விங்ஸ்னு அர்த்தம். இப்போது ஒரு காற்றுல வந்து அந்த இது கொடி பறக்கக்குள்ள ஒரு அந்த ஈகிள் வந்து பறக்கிற மாதிரி ஒரு காட்சி நீங்கள் அங்கே பார்க்க போகிறீங்க. வேர் அப்படின்னா அங்கே, அந்த இடத்துலன்னு அர்த்தம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. எங்கேருந்து நான் வந்தனோ அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் கூடி சீக்கிரம் போக போகிறீங்க, அதை பார்க்க தான் போகிறீங்க. டு ஹார்ட்ஸ் desire, to satisfy my burning desire, purged him. ஓகேவா, the chief's eye flashed, his plans soared up again like fire. ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன சொன்னோம், அந்த என்ன சொன்னோம், அவருடைய பிளான்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து திரும்ப கரெக்டாக ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிற அந்த பயம் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து அவருக்கு என்னது, நம்பிக்கை வந்துருச்சு. ஓகேவா, இப்போ அவருக்கு நம்பிக்கை வந்துருச்சு. வேர் அப்படின்னா இந்த மார்க்கெட் பிளேஸ், ஹார்ட்ஸ் டிசையர் அப்படின்னு சொல்லலாம், டு சாட்டிஸ்ஃபை மை பர்னிங் டிசையர். பர்ச்ட் அப்படின்னா பிளேஸ் த ஃப்ளாக் ஃபர்ம்லி. We see birds perching. Here we saw the French flag with eagle perched on the ground. The chief, the emperor, flashed, become bright with the tidings of trump. அப்படின்னா ட்ரம்ப் அப்படின்னா வெற்றி. His plans, his ambitious aims to defeat his enemies. Sword means sword, rose high. ஓகேவா, ரோஸ் ஹை. இப்போ என்ன சொல்கிறோன்னா, தன்னுடைய வலி, வேதனை, இது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப பொறுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய உதட்டை வந்து என்ன பண்ணுறான், பிரித்து, ஓகே, ரொம்ப ஆனந்தமாக தனிப்பட்ட பெருமையோட ஜெர்மன் நகரத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், கைப்பற்றிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். மார்ஷல் லேன்ஸ் வந்து அந்த நகரத்தோட மையம் வர வந்துட்டாங்க, வந்து விட்டதையும் சொல்கிறான். ஓகே, யார், மார்ஷல் லேன்ஸ். ஓகே, அந்த எம்பரர் அவர் வந்து அந்த மையப்பகுதிக்கு வந்துட்டார். அதே சமயத்தில் அவன் வந்து அந்த வெற்றி பெற்றது வந்து என்ன பண்ணுறான், அந்த படைகள் ஒரே சக்கரவர்த்தி யார், இவர் நெப்போலியன். ஓகே, அவர்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணுறான்னா அந்த காத்திருக்கிறதையும் வந்து சொல்கிறான். ஓகேவா, அதேமாரி தன்னுடைய கையாலேயே அந்த பறவையோட சின்னத்தை வந்து அந்த ஃப்ரெஞ்சு கொடியை வந்து ஏற்றி அந்த வீரை வந்து என்ன பண்ணுறான், அதை அந்த ராட்டிஸ்பான் வந்து பறக்க விட்டான். சரியா, அது காற்றில் வந்து ஆடிச்சு, பறவையே சிறகுகள் வந்து விருத்தி நான் சொன்ன முடியா, அந்த காற்றுல இதான மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதேமாரி வெற்றி பெற்ற உற்சாக செய்தியை வந்து கேட்டு நெப்போலியன் வந்து கண்களுடைய அந்த ஒளி வந்து வீசியது. அவனோட எதிர்கால சிந்தனை யாருன்னா, அந்த நெப்போலியனோட எதிர்கால சிந்தனைகள் எல்லாமே வந்து சிதைந்து ரொம்ப மறுபடியும் திரும்ப பெற்ற மாதிரி அவருக்கு ஒரு இது வந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா, The rider said, Emperor, by grace of God, we were able to capture Ratisbon. Our marshal is in the marketplace. If you go there immediately, you could see our French flag with the eagle on it flapping in the air. To my heart's satisfaction, I planted our flag there. On hearing this, the emperor's eye, இதை கேள்விப்பட்டோன்னையும் அந்த இதில் வந்து தன்னுடைய கொடியை நாட்டிட்டேன் அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட உடனேயுமே அவருக்கு அப்படியே ஒரு உற்சாகம் வெளிவருது. அதே சமயத்தில் நம்மளோட பிளான் வந்து வேஸ்ட்டாக போகாது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் வெளிவருது. திரும்ப நம்ம இது பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு ஆசை இருக்குது. The dejection and depression left him. His confidence is in him rose like fire. ஓகேவா,
திரும்ப இதாகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஹியர் ஐ வில் ஸ்டாப். ஐ வில் கண்டினியூ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். Presented by Ramesh Kumar, HOD, Department of English, Shivati Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam, Namakkal.